آپ سب نے بالی ووڈ کے بہت سارے مشہور موویز دیکھے ہوں گے، لیکن بہت ساری ایسے موویز ہیں جو کہ کرائم کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ستیا ایک فیمس مووی ہے جس میں ایک آرڈنری مین ہوتا ہے اور پھر اس کی رائز ہوتی ہے ایز اے پاورفل گینگسٹر۔ کمپنی ایک مشہور مووی ہے جو کہ ڈی کمپنی کے اوپر بنائی گئی ہے، ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی، جس میں اجے دیوگن نے سلطان مرزا کا رول ادا کیا ہے۔ شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھنڈ والا ایک مشہور مووی ہے جس میں 1991 میں ممبئی میں ایک فیمس انکاؤنٹر ہوتی ہے، اس کے اوپر پروڈیوس کی گئی ہے۔ بلیک فرائیڈے ایک مشہور مووی ہے جو کہ 1993 میں جو ممبئی بلاسٹ ہوئے تھے ان کے اوپر پروڈیوس کی گئی ہے۔ بہت سارے ایسے ڈاکومنٹریز ہیں جو کہ نیٹ فلکس پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں، مثال کے طور پر حسین زیدی کی کتاب ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ یہ سارے موویز، ڈاکومنٹریز اور کتابیں اس میں ہمیں ممبئی انڈر ورلڈ کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ ممبئی انڈر ورلڈ کی پوری کہانی نہیں جانتے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ممبئی انڈر ورلڈ کی رائز کس طرح ہوئی، جو مین گینگسٹر تھے جس طرح داؤد ابراہیم، کریم لالا، حاجی مستان، چھوٹا راجن، یہ کون تھے، ان کی کیا تاریخ ہے، اور آج کے ٹائم میں ممبئی انڈر ورلڈ کا سٹیٹس کیا ہے۔ انڈر ورلڈ کی رائز کس طرح ہوئی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ممبئی شہر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ ممبئی شہر انڈیا میں عربین سی کے قریب واقع ایک شہر ہے جدھر روزانہ کی بنیاد پر ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر شپس آتے ہیں اور جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پر ایک بہت بڑے پیمانے پر امپورٹس اور ایکسپورٹس ہوتی ہے۔ آزادی کے بعد 1947 میں ممبئی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو فورن گڈس تھے، اسپیشلی واچز، الیکٹرانک چیزیں اور فورن کلوتھس، تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کی سائڈ سے جو اسٹرکٹ امپورٹ رولز تھے اور ہائی ٹیکسز تھے، تو اس کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ مہنگی تھی اور لوگ ان ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ پرچیز نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا یہاں پر شروع ہوتی ہے اسمگلنگ۔ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر سیکرٹلی شپس کو لایا جاتا تھا جس میں یہ فورن گڈس ہوا کرتے تھے۔ اسمگلنگ اسی وجہ سے ہوتی تھی تاکہ ٹیکسز سے بچا جا سکے۔ ان ساری چیزوں کو جب یہاں پر لایا جاتا تھا تو پھر ان ساری چیزوں کو بلیک مارکیٹس میں بھیجا جاتا تھا، لہٰذا اسمگلنگ ممبئی میں ایک پروفیٹیبل بزنس بنتی ہے۔ اسمگلنگ کے لیے بہت سارے اسمگلرز کو ورکرز کی ضرورت تھی تاکہ ان سارے کاموں کو آسانی کے ساتھ مینیج کیا جا سکے، لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد میں انڈیا کے بہت سارے شہروں سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور سیٹل ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس جابس نہیں تھے اور ان کو پیسے کی ضرورت تھی، اور وہ یہاں پر کام شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ اس کام سے وہ آسانی کے ساتھ کافی کم ٹائم میں بہت سارے پیسے کما سکتے تھے۔ 1950s اور 60s میں اسمگلنگ ممبئی میں ایک پاورفل بزنس بنتی ہے، اور اس اسمگلنگ کی وجہ سے یہاں پر جو حالات بنتے ہیں، جو کنڈیشن بن جاتی ہے یہاں پر، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ممبئی انڈر ورلڈ کی رائز ہوتی ہے۔ 1940s اور 80s پیریڈ کے دوران ممبئی انڈر ورلڈ میں 3 مین گینگسٹر تھے، کریم لالا، حاجی مستان اور ورادہ راجن۔ آئیے ان تینوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کریم لالا کے اوپر۔ کریم لالا کا پورا نام تھا عبد الکریم شیخ خان۔ وہ پشتو بولتا تھا، ایک پٹھان تھا جس کا تعلق افغانستان کے صوبے کنڑ سے تھا۔ 1920s میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوتے ہیں ممبئی۔ اس کا جو گینگ تھا، تو ممبئی جو لا آف انفورسمنٹ ہے تو وہ ان کو پکارتے تھے افغان مافیا یا پٹھان مافیا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ جتنے بھی کرائمز ہوتے تھے ان کے سائڈ سے تو وہ زیادہ تر کرتے تھے ایتھنک پشتونز۔ 1950s میں کریم لالا انڈر ورلڈ کی دنیا میں سب سے ایک پاورفل شخص بنتے ہیں۔ ان کا جو بزنس تھا تو وہ اسمگلنگ کا تھا، گیمبلنگ کا تھا، اور خاص کر جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے تھے تو ان سے وہ پیسے لیتے تھے اور بدلے میں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے۔ کریم لالا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کافی ایک خاموش، ایک سمارٹ اور کافی ایک ریسپیکٹڈ شخص تھے۔ ان کے بہت سارے پولیٹیکل کنیکشنز بھی تھے اور اس کے پیچھے مین ریزن یہ تھا تاکہ وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکے۔ کریم لالا کے بہت سارے گینگسٹرز کے ساتھ دشمنی بھی تھی، خاص کر اس میں جو بڑا نام ہے تو وہ حاجی مستان ہے، لیکن وہ ایک ایسے شخص تھے کہ وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سارے معاملات کو فرینڈلی اور ایمیکیبلی طریقے سے سولو کیا جا سکے۔ کریم لالا نے ایک ایسے سسٹم کی بنیاد رکھی ممبئی انڈر ورلڈ میں
जिसके बाद में बहुत सारे जो गैंगस्टर्स आते हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा नाम है तो वो है दाऊद इब्राहिम का। रिटायरमेंट के बाद भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब कोई उनका नाम लेता था तो काफ़ी इज्जत के साथ लेता था। आज भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीम लाला को गॉडफादर के तौर पर याद किया जाता है। अब आते हैं हाजी मस्तान के ऊपर। हाजी मस्तान को सुल्तान मिर्ज़ा के नाम से भी पुकारा जाता था। अजय देवगन की एक मूवी है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें अजय देवगन ने सुल्तान मिर्ज़ा का रोल अदा किया है और सुल्तान जो मिर्ज़ा थे तो वो यही हाजी मस्तान थे। उनकी विदाई होती है 1926 में तमिलनाडु में, और फिर 1934 में जब उसकी उम्र 8 साल की थी तो वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई आते हैं और यहाँ पर वो सेटल होते हैं। मुंबई में पहले वो अपने वालिद के साथ एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर काम करते थे और फिर बाद में वो जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। सुल्तान मिर्ज़ा का जो बिजनेस था तो वो भी स्मगलिंग का था। वो गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को और फॉरेन आइटम्स को यहाँ पर स्मगल करते थे मुंबई में। 1960s में हाजी मस्तान जो थे वो काफ़ी एक पावरफुल शख्स बनते हैं इन मुंबई अंडरवर्ल्ड। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो एक ऐसे गैंगस्टर थे कि वो पब्लिक में भी जाते थे और बहुत सारे एरियाज़ में वो अपीयर होते थे मशहूर होने के लिए। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो अपने स्टाइल के लिए बहुत जाने जाते थे। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी आपने देखा होगा कि जो इमरान हाशमी थे तो वो अजय देवगन का जो रोल था सुल्तान मिर्ज़ा का, तो उनके स्टाइल से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और वो उनको फॉलो भी करते हैं। वो किस तरह जाते हैं, वो किस तरह कपड़े पहनते हैं, वो किस तरह बात करते हैं, तो ये चीज़ भी आपने उस मूवी में देखी होगी। जब बॉलीवुड की बात होती है तो वहाँ पर भी हाजी मस्तान का नाम आता है। वो एक ऐसे शख्स थे कि वो स्मगलिंग से जो पैसे बनाते थे तो फिर उन पैसों को वो इन्वेस्ट करते थे, बॉलीवुड में वो मूवीज़ वगैरह बनाते थे। इसी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में जो एक्टर्स थे या एक्ट्रेसेस थे तो उनके काफ़ी क्लोज लिंक्स थे हाजी मस्तान के साथ। 1944 में हाजी मस्तान की डेथ होती है और आज भी हाजी मस्तान एक बहुत बड़ा नाम है मुंबई अंडरवर्ल्ड में। तीसरा जो नाम है तो वो है वर्दा राजन, जो कि वर्दाबाई के नाम से भी मशहूर है। उनका ताल्लुक भी तमिलनाडु से था और फिर बाद में वो आते हैं यहाँ पर मुंबई और साउथ मुंबई में वो सेटल होते हैं। वो यहाँ पर शुरू में आते हैं छोटे मोटे जॉब के सिलसिले में, लेकिन बाद में वो कदम रखते हैं जुर्म की दुनिया में। उनका जो बिज़नेस था तो वो भी स्मगलिंग का था, गैम्बलिंग का था, एक्सटॉर्शन का था, और ख़ासकर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे साउथ मुंबई में तो उनसे भी वो पैसे लेते थे और बदले में वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। हाजी मस्तान और करीम लाला के साथ वर्दाबाई के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और जब हम साउथ मुंबई अंडरवर्ल्ड की तारीख़ को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर वर्दाबाई का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो साउथ मुंबई में काफ़ी एक मशहूर गैंगस्टर रह चुका है। 1980s में हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दाबाई या तो रिटायर होने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं और अब नए गैंग्स सामने आते हैं। अब होता यूँ है कि 1980s से पहले जो क्राइम होता था तो वो स्मगलिंग का होता था, गैम्बलिंग का होता था और छोटे मोटे एक्सटॉर्शंस हुआ करते थे। अब 1980s में इस तरह होता है कि स्मगलिंग के साथ, गैम्बलिंग के साथ, एक्सटॉर्शन के साथ साथ वो वायलेंस के ऊपर फोकस करते हैं। जो नए गैंग सामने आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो ज़्यादातर फोकस करते हैं वायलेंस के ऊपर। मुंबई शहर में बहुत ज़्यादा खून खराबा शुरू होता है और मुंबई शहर बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक शहर बनने लगती है, और जो मुंबई अंडरवर्ल्ड होता है तो वो एक नई शक्ल इख्तियार करने लगती है। 1980s में दाऊद इब्राहिम की राइज होती है। दाऊद इब्राहिम काफ़ी एक स्मार्ट शख्स थे, एम्बिशियस थे और काफ़ी एक रूटलेस शख्स थे। वो ना छोटे मोटे गैंग्स को कंट्रोल करने लगते हैं बल्कि वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एम्पायर भी बनाते हैं जिसका नाम था डी कंपनी। वो एक्सटॉर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मुंबई के अलावा इंडिया के बहुत सारे शहरों में जो बिजनेसमैन थे तो अब वो दाऊद को हर महीने पैसे दे रहे थे। दाऊद जो था वो ड्रग्स का और स्मगलिंग का जो कारोबार था उसको मज़ीद तेज़ करते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग भी शुरू करते हैं और इसके अलावा वो बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
दाऊद इब्राहिम एक ऐसे शख्स थे कि जो पुराने गैंगस्टर्स थे, तो उनका जो इन्फ्लुएंस था तो वो सिर्फ मुंबई के ऊपर था, लेकिन दाऊद इब्राहिम का जो इन्फ्लुएंस था तो वो मुंबई से जो है वो एक्सपेंड होता है। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वो इंटरनेशनल नेटवर्क्स भी बनाते हैं, खासकर दुबई में, यूके में और बहुत सारे कंट्रीज़ में। 1990s में दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफ़ी एक बड़ा नाम होता है। दाऊद इब्राहिम का जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसका नाम था छोटा राजन, जो कि पहले उसका काफ़ी एक करीबी साथी था, लेकिन बाद में कुछ इख्तिलाफात की वजह से वो उनसे अलग होते हैं और वो अपना एक गैंग फॉर्म करते हैं। जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो पुलिस जो है वो एक्शन लेना शुरू करती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, जिसकी वजह से पुलिस के लिए उनको अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। टर्निंग पॉइंट तब आती है कि जब 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट होती है। इसका इल्ज़ाम आयद होता है दाऊद इब्राहिम के ऊपर, लेकिन वो आज भी इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हैं। 1993 से पहले ही दाऊद इब्राहिम शिफ्ट हो चुके थे दुबई और वो वहाँ पर सेटल्ड हो चुके थे। अब उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर सेटल्ड है। इंडिया ये एलिगेशंस भी इम्पोज करते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में सेटल्ड है। तकरीबन 2000 तक हम देखते हैं कि पुलिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है, वो अरेस्ट शुरू करते हैं इन गैंगस्टर्स को, इन गैंग्स को वो ख़त्म करते हैं, रेड शुरू करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि वो एनकाउंटर्स शुरू करते हैं। 2000 तक मुंबई जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होने लगती हैं, और ये जो बड़े बड़े गैंग्स थे और गैंगस्टर्स थे तो या तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होते हैं या गायब होते हैं या फिर रिटायर्ड होते हैं। This was the story of Mumbai underworld.